Okay. Electrochemical principle of metallurgy. Similar to thermodynamic principle, electrochemical principles also find application in metallurgical process. The reduction of oxides of active metals such as sodium, potassium, etc. by carbon in thermodynamically not feasible. Such metals are extracted from the ores by using electrochemical methods. In this technique, the metal salts are taken in a fused form or in solution form. The metal ion present can be reduced by treating it with some suitable reducing agent or by electrolysis. Reduction of oxides of active metals, the sodium, potassium by carbon is feasible. Not feasible na enna paarthom? Is feasible. Is not feasible na easier. Combine. In the இடத்துல not feasible na, the reaction will happen, can be reduced. ஆனா cost of reduction வந்து ரொம்ப அதிகம். Right? அதனால அவ்வளவு செலவு பண்ணி நம்ம வந்து பண்றது வந்து அந்த அளவுக்கு யூஸ் இல்லை. ஓகேவா? ரைட்? So for these active metals like sodium, potassium, etc., we have to use a suitable reducing agent or by electrolysis. Gibbs free energy change for the electrolysis process is given by the following expression. Del G naught equal to minus N F E naught, where N is the number of electrons involved, F is the Faraday, and E naught is the electrode potential of the redox couple. Gibbs free energy பத்தி படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? எப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. அதோட அப்ளிகேஷன் நிறைய இடத்துல வரும். தெர்மோடைனமிக்ஸ் தான் அது. நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு சாப்டர்ல மட்டும் தெரியும். சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்ல அதோட சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் rate of reaction of Gibbs is equal to del G naught. ஒரு சைக்கிளிக் இதுல எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 0. ஓகே, அப்போ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். E naught is positive, then del G is negative, and the reduction is spontaneous. Hence, a redox reaction is planned in such a way that EMF of the net redox reaction is positive. When more reactive metal is added to the solution containing less reactive metal ions, the more reactive metal will go into the solution. For example, இப்போ காப்பர் இருக்குல்ல, காப்பர் சாலிட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் 0 இருக்கு. Ag+, இது வந்து அக்வஸ் சொல்யூஷன்ல சால்ட், சில்வர் சால்ட் வந்து ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து Ag+ இருக்கும். என்ன ஆகும், இந்த மோர் ரியாக்டிவ் மெட்டல் காப்பர் வந்து சில்வரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி, அப்போ காப்பர் அயான் ஃபார்ம் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா சாலிட் சில்வர் கிடைக்கும். ஓகேவா? இப்ப இதே காப்பர் பிளஸ் வந்து காப்பர் பிளஸ் இருக்குல்ல, காப்பரோட ஜிங்க் வந்து மோர் ரியாக்டிவ். அப்போ காப்பர் 2+ ஜிங்க் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். அப்ப காப்பர் வந்து சாலிடா 0 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகேவா? ரைட்? Electrochemical extraction of aluminium, Hall-Heroult process. In this method, electrolysis is carried out in an iron tank lined with carbon, which act as a cathode. The carbon blocks immersed in electrolyte act as an anode. A 20% solution of alumina obtained from bauxite ore is mixed with molten cryolite and is taken in the electrolysis chamber. About 10% of calcium chloride is also added in solution.
Here, calcium chloride helps to lower the melting point of the mixture. Calcium chloride order then lower the melting point of the mixture. The fused mixture is maintained at temperature of 1270 Kelvin. The chemical reaction involved in this process are as follows. First, ionization of aluminum. Aluminium plus 3, oxygen minus 2. Alright. Upper first, and the temperature nala ionization ஆகுது. Ionization ஒரு crystal அப்படின்னா ionization ஒரு crystalனா வாட்டர்ல கலந்தாலே ஈஸியா அயன்ஸா தெரியும். அதுவே மற்ற சாலிட்ஸ்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றப்போ எனர்ஜி அதிகமா கொடுக்குறப்போ அந்த லெவலுக்கு மேல எலக்ட்ரான் வந்து அதோட எனர்ஜி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அயான்ஸா பிரிஞ்சிடும். Alright, that will be happening here. Ionization of alumina, Al2O3 to Al and O2. Reaction at cathode. Aluminum ion plus 6 electrons. ஒரு அலுமினியம் வந்து 3 எலக்ட்ரான் கொடுக்குது. 6 electron gives aluminum liquid. ஓகேவா? molten தான் இருக்கும். Reaction at cathode. 6 oxygen gives ஒரு ஆக்சிஜனோட வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து 2 எலக்ட்ரான் வந்து கேப்சர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதனாலதான் O minus O2 minus. இந்த ஆக்சிஜன் வந்து அந்த 12 electrons ரிலீஸ் பண்ணிச்சுன்னா O2 ரிலீஸ் ஆயிடும். Since the carbon acts as an anode, the following reaction also take place on it. Carbon anode இருக்குல்ல, அது வந்து ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆகுறப்போ ஓகேவா கம்பைன் ஆகுறப்போ கார்பன் மோனாக்சைடு and 2 electrons லிபரேட் ஆகுது. திருப்பி கார்பன் and ஆக்சிஜன் இன்னொரு விதத்துல carbon dioxide form ஆயிட்டு 4 electron liberate ஆகுது. Okay. Due to the above two reactions, anodes are slowly consumed during the electrolysis. The pure aluminium is formed at the cathode and settles down at bottom. The net electrolysis reaction can be written as 4Al3 plus 6O2 in presence of 3 carbon gives 4Al and 3 carbon dioxide. இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குல்ல, இதுவும் சும்மா இருக்காது. இது வந்து ஆக்சிஜன் கூட ஒரு ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆகுது அப்படின்னா திருப்பி கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ ஃபைனல் ரிசல்ட் நம்மளுக்கு இந்த கார்பன் மோனாக்சைடே வந்து வராது. ஓகேவா? ரைட். இதுதான் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரோலிசிஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட், அலுமினியமோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன? அலுமினியம் அட்டாமிக் நம்பர் 14 இல்ல, ஆனா பக்கத்துல தான் 13. Aluminium atomic number 13. 2, 8, 3. In the 3 electrons, 14. இல்ல, magnesium 12. Silicon 14. ஓகேவா? இப்போ ஆக்சிஜன் பார்த்தோம்னா 8, 2,6. இந்த 2,8 வேணும் அப்படின்றதுக்காக இது 3 electrons கொடுக்குது. அதுதான் Al3+. It means it has given 3 electrons. ஆக்சிஜன் இந்த 8 electron வாங்குறது வேணும்ன்றதுக்காக 2 electrons வாங்குது +2. அப்ப 8 electrons மாறிடுது. அதனாலதான் ஆக்சிஜன் -2. அலுமினியம் ஆக்சைடு +3 இது -2. அப்போ இந்த வேல்யூ தான் கிறிஸ் கிராஸ் ஆகும். Al2O3. அப்போ 2 அலுமினியம் 3 ஆக்சிஜன், அதனாலதான் 2Al3 வருது. 2Al3. இங்க 3O. அப்போ 2 minus ion. O2 னா வந்து வேற 2 ஆக்சிஜன். ஓகேவா? ரைட். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அங்க 0. ரைட். சரி,
அப்போ என்ன ரீசன்னால வருதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் வந்து உங்களால ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். அப்போ இங்க 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. கேத்தோட்ல என்ன ஆகுது? அலுமினியம், இந்த 2 அலுமினியம் reacts gets 6 electron, 6 எலக்ட்ரான். ஒரு அலுமினியம் 3 எலக்ட்ரானும் இன்னொரு அலுமினியம் 3 எலக்ட்ரானும் வாங்கிட்டு அலுமினியம் லிக்விடா மாறி, அதனாலதான் கீழே செட்டில் ஆகுது. அந்த கேத்தோட் கூட அப்படியே கனெக்டடா டச்சிங்ல இல்லை, கீழே அப்படியே லிக்விடா இருக்கிறதுனால அப்படியே கீழே வந்து டென்சிட்டியும் அதிகம், அதனால எலக்ட்ரோலைசிஸ்ல கீழே இறங்கிருக்கு. இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன? ஹால் எரோல்ஸ் ப்ராசஸ். ஓகேவா? ரைட். அப்போ ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இம்பார்ட்டன்ட். என்னென்னலாம் நம்ம மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது, எதுக்காக இதெல்லாம் ஆட் பண்றாங்க, வெறும் பாக்ஸைட் மட்டும் அலுமினா மட்டும் பத்தாதா, ஏன் மத்ததெல்லாம் ஆட் பண்றாங்க? இப்போ ஆட் பண்றப்ப என்ன ஆகுது? மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த மிக்சரை வந்து இன்னும் கம்மியா ஆகிடுது. அப்ப ஈஸியா அது மோல்டன் ஸ்டேட் கன்வெர்ட் ஆயிடும். இல்லைன்னா அது மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகாது. அதுதான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேவா? Metallic sodium is extracted by electrolysis of brine. Brainனா வந்து நம்ம நார்மலா சால்ட் இருக்குல்ல, அதுதான். அது தண்ணியில கலந்தோம்னா அதுக்கு பேரு பிரெயின். ஓகேவா? ரைட். After electrolysis, the electrolytic solution become basic in nature. Basic in nature. Write the possible electrode reaction. இது நம்மளுக்கு புக்ல, இந்த ஆன்சர் புக்ல இருக்காது, நம்மளே யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Brine is a solution of sodium chloride, molten state. The process of electrolysis involves using an electric current to bring about the chemical change and make new chemical. In the electrolysis of brine, sodium ions migrate to the cathode, where electrons enter the melt and reduce to sodium metal. Sodium ion, Na+. Atomic number of sodium in 11. டக்குன்னு வரணும் உங்களுக்கு. 11. ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? சோடியம் ஆயிடும், ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். Chloride ion migrates the other way to cathode, anode. சோடியம் வந்து கேத்தோடுக்கு போகுது, இது வந்து ஆனோட் போகுது. They give up the electrons to the anode and oxidize to chlorine gas. Chlorine நெகட்டிவ் அயானா, நெகட்டிவ் அயான் அந்த வச்சிருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சு. அப்ப என்ன ஆகும்? சிஎல் மாறிடும். இன்னும் ஒரு சிஎல் கூட சேர்ந்து Cl2, சிஎல் பாண்ட் சிஎல் கன்வெர்ட் ஆயிடும். Cl2 கேஸ் அது லிபரேட் ஆயிடும். அப்ப இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? NaCl gives 2Na plus Cl2 அப்படின்னு ஃபார்முலா. சோடியம் குளோரைட் gives sodium and Cl2. இங்க 2 அப்படின்றதுனால பேலன்சிங் ஆகதான் இங்க 2 போடுறோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கே 2 ஆயிடும். So aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution what would be happening? Water 2 electrons கூட கம்பைன் ஆகுறப்போ H2 கேஸ் ஆகும், OH 2 OH அயானாவும் லிபரேட் ஆகும். ஓகேவா? குளோரின் அயான் ஒன்னா வந்து கம்பைன் ஆகுறப்போ Cl2 at cathode வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம். So overall reaction is sodium chloride aqueous in water forms Na plus OH minus H2 and Cl2. After electrolysis, the electrolytic solution becomes basic in nature due to the formation of hydroxide ion. Basic nature என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? aqueous solutionல OH நிறைய இருந்துச்சுன்னா அது பேசிக் நேச்சர், H+ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது அசிடிக் நேச்சர். அப்போ OH நிறைய ஃபார்ம் ஆகுறதுனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? இங்க பேசிக் நேச்சரா மாறிடுது. இது அந்த செல்ஃப் எவாலுவேட் கொஸ்டினோட ஓகே. நெக்ஸ்ட்,
refining process. Okay. Refining process. Generally, the metal extracted from the ore contains some impurities. Some impurities, some impurities, such as unreacted oxides ore, other metals, non-metals, etc. Removal of such impurities associated with the isolated crude metal is called refining process. In this section, let us discuss some of the common refining methods. Distillation. This method is employed for low boiling point, boiling volatile metals like zinc. Distillation. Distillation என்ன? Distillation. Distillation இது சொல்லலாம். இல்லடா distillation இந்த distillation. ஐயோ 10th பத்தி நல்ல பத்தி. சால்ட் வந்து நம்ம சொல்யூஷன்ல இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற இந்த மெட்டீரியல்ஸோ இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இப்போ சால்ட் இருக்கு, நம்மளோட காமன் சால்ட் இருக்கு. இப்போ அதுக்கு வந்து அந்த சோடியம் குளோரைடுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து அதிகம், பாய்லிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகம். பாய்லிங் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ லோ மெல்டிங் அண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்கிற ஒரு மெட்டல் வந்து ஹீட் பண்றப்போ என்ன ஆகும்? ஜிங்க்ல இருக்குல்ல 1180 கெல்வின் தான், மர்க்குரிக்கு 680 கெல்வின் தான். ஓகேவா? 680 கெல்வின் தான் பாய்லிங் பாயிண்ட். அப்ப என்ன ஆகும்? தட் மெட்டல் பாய்லிங் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். கேஸ் என்ன ஆகும்? ரைஸ் ஆயிடும். ரைஸ் ஆயிட்டு ஒரு டியூப்ல இப்போ நான் ஹீட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோயே, ஜிங்க் மெர்க்குரி இருக்கு. ஓகேவா? ரைட்? ஜிங்க் அண்ட் மெர்க்குரி இருக்கு. இப்ப நான் இதை ஹீட் பண்றப்போ என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் மெர்க்குரி வில் பிகம் கேஸ். அப்போ ஒரு டிஸ்டில் டியூப்ல நம்ம இதை வந்து அந்த கேஸ் வந்து கலெக்ட் ஆகும். இந்த இடத்துல ஒரு கண்டென்சர் வச்சிருக்கோம். கண்டென்சர் என்ன பண்ணும்? டெம்பரேச்சரை குறைக்கும். அப்போ டெம்பரேச்சர் கம்மியான என்ன ஆகும்? இது லிக்விடா மாறிடும். லிக்விடா மாறிச்சுன்னா இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா தனியா செக்ரிகேட் ஆகும். அப்ப இந்த 1180 டிகிரிக்கு மேல 180 கெல்வினுக்கு மேல போச்சுனாதான் ஜிங்க் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ அது வரைக்கும் இருக்கிற மெர்க்குரி எல்லாத்தையும் கேஷியஸ் ஸ்டேட் கன்வெர்ட் பண்ணி தனியா பிரிச்சுட்டோம்னா ஆப்வியஸ்லி நோ ப்ராப்ளம், மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ரைட்? In this method, the impure metal is heated to evaporate and the vapors are condensed to get pure metal. ஓகேவா? Distillation. அப்போ distillation is a process of separation where uneven melting and boiling points இருக்கிற ரெண்டு பொருளை நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்டிலேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ரைட்? எஸ்பெஷலி ஆல்கஹால்ஸ் இதெல்லாம் கூட வந்து பிரிக்கிறதுக்கு ஆல்கஹால்ஸ் would be having different boiling and melting points. அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் அப்போ வந்து ஈஸியா லோ பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்கிறது கேஷியஸ் ஸ்டேட்டா மாறிடும். அதை வந்து டிஸ்டிலேஷன் மூலியமா தனியா வந்து பிரிக்கிறோம். தட் இஸ் distillation. ஓகேவா? ரைட்? Number 2, liquefaction. This method is employed to remove the impurities with high melting points from metals having relatively low melting point. Relatively low melting point. What is this? What does this mean? Relatively low melting point. Such as tin. Melting point is 904. Lead melting point is 600 Kelvin. ரிலேட்டிவ்லி லோனா அந்த மீதி எலிமெண்ட்ஸ் விட கொஞ்சம் லோவா தான் இருக்கும். இப்போ comparing tin with lead and mercury and bismuth, இது பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சரை நம்ம கம்மி பண்றப்போ என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிறப்ப எல்லாமே லிக்விட் ஃபேஸஸ்ல கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கா. இப்போ நான் டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்றப்போ மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? லிக்விடா மாறிடுமா? ரைட்? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டின் வில் பிகம் லிக்விட். அப்ப அது லிக்விட் ஆயிடுச்சு, அதை நம்ம தனியா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம். தென் இட் would be the turn for lead. lead வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்னும் 600 கெல்வினுக்கு நம்ம கம்மி பண்ணணும். 600னா கம்மிலாம் கிடையாது. இட் இஸ் அரௌண்ட் 327 டிகிரி செல்சியஸ்.
327 degree Celsius அந்த இடத்துக்கு கம்மி பண்றப்போ ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும்? லெட் வந்து லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ முதல்ல கன்வெர்ட் ஆன அந்த லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆன அந்த டின்னை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆன லெட் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். அதுக்கடுத்து இன்னும் கம்மி பண்ணோம்னா பிஸ்மத் வந்து பிஸ்மத் 545 கெல்வின்ல கம்மியாகும், லிக்விடா மாறும். அண்ட் மர்க்குரி பாரு 234 கெல்வின் மெல்டிங் பாயிண்ட். அப்படின்னா என்ன? எவ்வளவு கம்மி? கம்மி தான். 234 கெல்வின்றது -39 டிகிரி செல்சியஸ். அப்பயே மர்க்குரி லிக்விடா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல, அதனாலதான் லிக்விடா இருக்கு. பாயிலிங் பாயிண்ட் தான் 604 கெல்வின், மேல பார்க்கும் 630 கெல்வின். ஆனா மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து அதனாலதான் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல நம்மளுக்கு மர்க்குரி லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. Alright. The crude metal is heated to form fusible liquid and allowed to flow on the sloping surface. இப்போ அந்த ஹீட் இதாகுதுல்ல, ஆகுறப்போ இதோட கலெக்டர் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்லைட்டா ஸ்லோப்டா இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த லிக்விட் ஆகுறது என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துல நம்மளால கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். லிக்விட் ஆகுற எல்லாத்தையும் தனியா கலெக்ட் பண்ணிட முடியும். ஸ்லைட்லி ஸ்லோப்பிங் சர்ஃபேஸ் வந்து இருக்கு. அதனாலதான் ஈஸியா கலெக்ட் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா லிக்விட் ஆக ஆக அப்படியே நம்மளுக்கு கலெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். In this process, the impure metal is placed on a sloping hearth of reverberatory furnace. Reverberatory furnace அப்படின்றது டெம்பரேச்சரை நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இந்த ஃபர்னஸ்ல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் நம்ம வைக்கிறோம். ஆப்வியஸ்லி நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்ஸ்ல கூட நம்ம டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றோம்ல, அது மாதிரி என்ன டெம்பரேச்சர்ல வைக்க போறோம். And it's heated just above the melting point of the metal in the absence of air. Okay, right? Absence of air. The molten pure metal flows down and the impurities are left behind. The molten metal is collected and solidified. Okay, the molten metal is collected and solidified. Okay, right? Understand, ஒரு பேசிக் ஐடியாவை வச்சுதான் நம்ம எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்றோம். ஆல்ரைட், ஒரு பேசிக் ஐடியா வச்சுதான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்றோம். எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து நியூவா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பண்றது கிடையாது. ஓகே, சரியா? ஓகே, எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட். டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்லயும் இதை பார்ப்போம், பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்லயும் பார்ப்போம். எப்படி பியூர் மெட்டல்ல நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்றது வந்து டி பிளாக், பி பிளாக்ல எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். Electrolytic refining. The crude metal is refined by electrolysis. It is carried out in an electrolytic cell containing aqueous solution of salt of metal of interest. The rods of impure metals are used as anode. Metal of interest, salt of metal of interest. இப்ப காப்பர்னு வச்சுக்கோயே, காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜிங்க்னா ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன். லெட் அப்படின்னா லெட் சல்ஃபேட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன் சல்ஃபேட் ஜெனரலா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஈஸியா வேகமா டிசோசியேட் ஆகும். டிசோசியேஷன் ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஓகேவா? சால்ட். The rod of impure metal are used as anode, positive electron. Thin strips of pure metal are used as cathode. The metal of interest dissolves from the anode and passes into the solution, while the same amount of metal ion from the solution will be deposited at cathode. During electrolysis, less electropositive impurities in the anode settles down at the bottom and are removed as the mud. Electrolytic refining.
சரி, கவனிங்க. எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங்ல ஒரு இது வந்து எடுத்துட்டு aqueous solution of water. Water. aqueous solution of waterல நம்ம 2 எலக்ட்ரோட் வந்து வைக்கிறோம். ஓகேவா? 2 எலக்ட்ரோட் வைக்கிறோம். Let's take an example of copper வச்சுக்கலாமா? Alright. அப்போ first எலக்ட்ரோட்ல impure copper வந்து இருக்கும். இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆனோட். ஓகேவா? ஆனோட். பாசிட்டிவ் ஆனோட். செகண்ட் நெகட்டிவ் இருக்குல்ல, அதுல thin strip of copper. thin strip of copper, pure copper வந்து இருக்கும். pure copper இருக்கும் கேத்தோட். இததான் நம்ம ஹை வோல்டேஜ் கொடுத்து இப்ப இதுக்கு உள்ள இருக்கிற காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இருக்குல்ல, காப்பர் சல்ஃபேட் மாலிகுல்ஸ் இங்க இருக்கும். அப்போ Cu2+, Cu2+2, அப்புறம் SO4-2. இது வந்து ஃபுல்லா ஸ்கேட்டர்ட் ஆயிடும். சால்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? காப்பர் சல்ஃபேட், CuSO4. கரண்ட் பாஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும்? எவ்வளவு கரண்ட் பாஸ் பண்றோமோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கிற இந்த காப்பர் இருக்குல்ல, காப்பர் 2+ will be moving towards the cathode. Positive ion will move towards cathode and get settled. இங்க இதுல இருக்கிற இப்ப எவ்வளவு காப்பர் இதுல இருந்து போயிட்டு வந்து செட்டில் ஆகுதோ அவ்வளவு காப்பர் வந்து இதுல இருந்து டிசோசியேட் ஆகும். 2+ வந்து டிசோசியேட் ஆகிட்டே. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும்? இதுல இருக்க காப்பர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டு டிசோசியேட் ஆகுறது அப்படியே ஒன்னொன்னா ரிட்டர்ன் வந்து ஸ்ட்ரிப்ல, காப்பர் ஸ்ட்ரிப்ல போயிட்டு அப்படியே அட்டாச் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ இதுல இருக்க இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்குல்ல, அதர் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் இம்பியூரிட்டிஸ் என்ன ஆகும்? இங்க கீழே மான் மாதிரி செட்டில் ஆயிடும். ஓகேவா? ஆனோட் மட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனோட் மட் இதுல வந்து உங்களுக்கு சொல்லலையா, இருந்தாலும் ஆனோட் மட்னு சொல்லுவாங்க. இது எதுல இருக்குன்னா நைஸ். இத பத்தி தெளிவா என்ன கலர் எப்படி இருக்கும். ஆனா 9th புக்ல இல்ல, நீங்க ஒண்ணும் வந்து சின்ன பசங்க கிடையாது. எப்ப வந்து நீங்க சிக்ஸ்த் போறீங்களோ அப்ப வந்து உங்களுக்கு ரெடியூஸ் சிலபஸோ இதுவோ அதுவோ எல்லாம் இல்லை. உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நீ அதை எடுத்து படிக்கலாம். உன்னை படிக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு யாருக்குமே ரைட்ஸ். நீ படிக்கல அப்படின்னு வேணா சொல்லு. நீங்க படிக்கல ஏன்னா யூ காட் இன் டு அ கம்ஃபர்ட். அப்ப அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் போனதுனால நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து மிஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓகே, அப்போ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலிசிஸ். ஆனோட் மட் இதை வந்து இந்த ஆனோட் மட்டை தனியா வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிப் என்ன ஆகும்? ஃபுல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும். சப்போஸ் கோல்டு ஒரு டீஸ்பூன் இருக்கு, கோல்டு டீஸ்பூனா கோல்டன் டீஸ்பூனா மாத்தணும். அதுக்காக ஃபுல் கோல்டு வச்சா நம்ம டீஸ்பூன் பண்ண முடியும்? அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ஸ்பூனை சில்வர் ஸ்பூனா இல்லைன்னா வந்து நார்மல் வந்து ஒரு ஸ்டீல் ஸ்பூனா அதை வந்து கேத்தோட்ல வச்சுக்கும். கோல்டு ஸ்ட்ரிப்பை வந்து இந்த இடத்துல வச்சுக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா கோல்டு இருக்கிற சால்ட்டை வந்து சால்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட வந்து கலந்துடும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த ஆனோட்ல இருக்கிற அந்த கோல்டன் ஸ்ட்ரிப் வந்து ஃபுல்லா மேல ஒரு தின் லேயரா அப்படியே வந்து கோட் ஆயிடும். அப்புறம் உங்களுக்கு கோல்டன் ஸ்பூன் ஆயிடும். இதே மாதிரி குரோம் பிளேட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. குரோம் பிளேட்டிங்லயும் இதே எலக்ட்ரோலிசிஸ் ப்ராசஸ் தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க. குரோமியம் வில் நாட் கெட் ஆக்சிடைஸ் ஈஸிலி, ரஸ்ட் ஆகாது. அப்ப அந்த ஸ்டீல் அந்த மாதிரி பொருள்கள் எல்லாத்தையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஈஸியா இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ரைட். அப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங், எலக்ட்ரோலிசிஸ் ரிஃபைனிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. Let us understand the process by considering electrolytic refining of silver as an example. இப்போ நம்மளுக்கு நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் காப்பரா,
இங்க சில்வர் எக்ஸாம்பிள் உன் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? சில்வர் எக்ஸாம்பிள் உன்னோட புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. கேத்தோட் பியூர் சில்வர், ஆனோட்ல இம்பியூர் சில்வர். எலக்ட்ரோலைட்டிக் சில்வர் நைட்ரேட். சில்வர் நைட்ரேட்டோட ஃபார்முலா சொல்லுங்க. சில்வர் நைட்ரேட் சூப்பர். AgNO3. When a current is passed through the electrodes, the following reaction will take place. First, reaction at anode. Anode என்ன ஆகும்? Solid அந்த சில்வர் இருக்குல்ல, impure சில்வர்ல இருந்து சில்வர் அக்வஸ்க்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகே, நம்பர் 1. கேத்தோட்ல என்ன ஆகுது? சில்வர் அயான் இருக்குல்ல, அது வந்து கேத்தோட்ல போயிட்டு டெபாசிட் ஆகுது. இந்த ரியாக்ஷன் தான் நடக்குது. During electrolysis at the anode, the silver atom lose electrons and enter the solution. The positively charged silver cation migrate towards the cathode and get discharged by gaining electrons and deposited on the cathode. இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஐயோ இதை படிச்சு நான் சொல்லணும் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து இல்லை. நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு பாக்ஸ் வந்து போடுங்க, சும்மா ஒரு பாக்ஸ் வந்து போடுங்க, போட்டுட்டு ஓகே இம்பியூர் சில்வர், பியூர் சில்வர், AgNO3, Ag plus NO3 minus. அப்ப NO3 மைனஸ் இங்க போகும், NO2 கேஸா லிபரேட் ஆயிடும். ஓகேவா? கேஸா லிபரேட் ஆயிடும். இந்த Ag பிளஸ் இங்க டிராவல் ஆகுது. அதை தானே இங்க சொல்லியிருக்காங்க. மைக்ரேட். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் மைக்ரேட்? ஓகேவா? ரைட், ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். ஓகேவா? Other metals such as copper, zinc, etc. can also be refined by this process. அப்ப most of the D block elements இருக்குல்ல, chromium, copper, zinc, ஓகேவா, இது எல்லாமே இந்த மேஜர் ப்ராசஸ் மூலியமா தான் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ் மூலியமா தான் நம்ம ரிஃபைனிங் வந்து பண்ணுவோம். என்னென்ன பண்ணும்? ஆனோட்ல இம்பியூர், கேத்தோட்ல பியூர். டிசையர்ட் சால்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், என்ன மெட்டல் வேணுமோ அதோட சால்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா? ரைட், இதுதான் என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ions in the solution will migrate towards cathode and get deposited. எவ்வளவு டெபாசிட் ஆகுதோ சேம் அமௌண்ட் will be liberated from the impure anode. ஓகேவா? impure anode, and again it will migrate towards the cathode. Automatically the impurities will get settled as anode mud. கீழே வந்து anode mud இதாயிட்டு அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ரைட், ஓகே. Zone refining. This method is based on the principle of fractional crystallization. Fractional crystallization. இது எல்லாமே நம்ம 11th படிச்ச ஒரு விஷயத்தை இங்க அப்ளை பண்ணுவாங்க 12th. When an impure metal is melted and allowed to solidify, the impurities will prefer to be in molten region. That is, impurities are more soluble in melt than in the solid state of metal. In this process, the impure metal is taken in the form of rod. Impure metal, rod. One end of the rod is heated using a mobile induction heater, which result in melting of metal on that portion of the rod. When the heater is slowly moved to the other end, pure metal crystallizes, while the impurity will move on to the adjacent molten zone formed due to the movement of heater. As the heater moves further away, the molten zone containing the impurities also move along with it. This process is repeated several times by moving the heater on the same direction again and again to achieve the desired purity level. This process is carried out in an inert gas atmosphere to prevent an oxidation of metal. Inert gas atmosphere, oxygen இருந்துச்சுன்னா easy oxidize ஆயிடும் the metal. ஓகேவா? The metals such as germanium, silicon, gallium that are used as semiconductor are refined using this process. ஓகேவா?
zone refining. இப்போ உன்னோட கை பாருங்க, கையிடும், கையை நீட்டுங்க, ஸ்ட்ரைட்டா, ஓகேவா? லைட்டா பிடிக்கோங்க, எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, ஓகேவா? ரைட், லைட்டா கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ உங்களால வந்து இதுல வந்து இப்போ இதுதான் இந்த இம்பியூர் ப்ராடக்ட், ஓகேவா? இப்போ நான் ஒரு இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் அப்படின்றது எலக்ட்ரிசிட்டி மூலயமா ஹீட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது, ரெசிஸ்டன்ஸ், ஓகேவா? அப்போ இந்த டைப் ஆஃப் ரிஃபைனிங் வந்து ஜோன் ரிஃபைனிங் எதுக்கு மேஜரா பண்ணுவாங்க? செமிகண்டக்டர்ஸ், அதாவது நான் மெட்டலும் மெட்டலாய்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நான் மெட்டலும் கிடையாது, மெட்டலும் கிடையாது. ஜெர்மானியம், சிலிகான், கேலியம், ஆர்சனிக், இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் எப்படிதான் வந்து ரிஃபைன் பண்ணும்? ஜோன் ரிஃபைனிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கூட இது, ஓகேவா? ரைட், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கூட. Then vapor phase method. In this method, the metal is treated with suitable reagent which can form a volatile compound. Volatile na நம்ம அன்னைக்கே வந்து பார்த்தோம், which can easily convert into gaseous state. Volatile compound convert பண்ணும். மெட்டல் வந்து வாலட்டைலா இருக்கிறது, ஆனா மெட்டல் கூட ஆக்சைட்ஸோ ஏதோ வந்து அது வாலட்டைலா வந்து இருக்கலாம். அப்போ வாலட்டைல் காம்பவுண்ட் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம். Then the volatile compound is decomposed to give pure metal. We can understand this method by considering the following process. Mond process for refining, Hall-Herold's process பார்த்தோம். அது எதுக்கு? Good. அலுமினியம்க்கு. Mond's process வந்து refining of nickel. The impure nickel is heated in a stream of carbon monoxide. Impure nickel, carbon monoxide at 350 degree Kelvin. The nickel reacts with carbon monoxide to form highly volatile nickel tetracarbonyl. CO அப்படின்றது வந்து கார்பனைல் பாஸ். அதாவது C double bond O, CO கார்பனைல், இந்த கார்பனைல், ஓகேவா? சரியா? கார்பனைல், கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ், ஆல்டிஹைட்ஸ், கீட்டோன்ஸ், அதெல்லாம் கார்பனைல் தான். CO காம்பவுண்டா எடுக்கிறப்ப அது கார்பன் மோனாக்சைடு, வெறும் அது இண்டிவிஜுவல் காம்பவுண்ட். CO இது காம்பினேஷன் கூட வரப்ப CO வந்து கார்பனைல், ஓகேவா? ரைட், இதுக்கு ரெண்டு பாண்ட் இருக்கும், இங்க ஒரு பாண்ட், இங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கும். இப்ப இது கூட இங்க ஒரு ஹெச், இங்க ஒரு ஆர் சேர்த்தோம்னா இது ஆல்டிஹைடா மாறி, ரெண்டு ஆர் சேர்த்தோம்னா கீட்டோனா மாறி, CO கார்பனைல். அப்போ 4 கார்பனைலா டெட்ரா கார்பனைல், நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் ஃபார்ம் ஆகும். The solid impurities are left behind. அப்ப இந்த நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் எப்படி இருக்கும்? ஹைலி வாலடைல், வேகமா வேப்பர் ஆயிடும். அப்ப வேப்பர் ஆயிடுச்சா, இது தனியா நம்ம எடுத்துருக்கோம், ஓகேவா? தனியா எடுத்துருக்கோம். அப்போ சாலிட் impurities அப்படியே ஸ்டேபிளா அங்க வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுது. On heating the nickel tetracarbonate around 460 Kelvin, the complex decomposes to give pure nickel and carbon monoxide. இதுதான் கார்பன் மோனாக்சைடு. இப்போ இந்த வாலட்டைலா இருக்கிற அந்த கேஸை வந்து நம்ம இன்னும் மேல ஹீட் பண்றோம். ஹீட் பண்றப்ப டீகம்போஸ் ஆயிடும், ஓகேவா? டீகம்போஸ் ஆயிடும். அப்போ டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா பியூர் நிக்கல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது என்ன ப்ராசஸ்? மான்ஸ் ப்ராசஸ். You can expect these kind of questions in match following. Match the following மாதிரி டைப்ல 1 mark. இந்த சைடு 4, இந்த சைடு 4 கொடுத்துட்டு ஏபிசிடி சாய்ஸ்ல வந்து 1A 2A அது மாதிரி வந்து அந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் டைப்ல இதை நம்ம நிறைய பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், Van Arkel method for refining zirconium and or titanium. This method is based on thermal decomposition of metal compounds which lead to formation of pure metals. Titanium ஒரு main titanium வந்து one of the hardest metal. And இல்ல,
டைட்டானியம் பிளேட்ஸ்ல நிறைய வந்து இந்த ராக்கெட்ஸ்ல அது இதெல்லாம் வந்து எக்கச்சக்கமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஃபிராக்சர்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்கல்ல, அதுல வந்து டைட்டானியம் பிளேட்ஸ்லாம் கூட வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து வைப்பாங்க. நல்ல ஹார்ட் டியூரபிலிட்டி அதிகம் அப்படின்றதுனால அதெல்லாம் வந்து வைப்பாங்க. எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிடும். யோசிச்சு பார்த்தீங்களா? டைட்டானிக் கட்டுறதுக்கு டைட்டானியம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. மெட்டல் தான், ஆனா ஸ்ட்ராங் மெட்டல் தான். டைட்டானியம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது உடஞ்சிருக்காது. டைட்டானிக் அப்படின்னாலே டைட்டன் அப்படின்னாலே என்ன மீனிங்? அதனாலதான் அதுக்கு டைட்டானிக் டைட்டானியம்னாலே ஓகேவா, ரைட்? அது மெட்டல். டைட்டானியம்ன்றது மெட்டல். டைட்டன் அப்படின்னாலே சம்திங் பிகர். டைட்டன்ஸ், அட்டாக் ஆஃப் டைட்டன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? இல்ல கிரீக் மெத்தாலஜில பார்த்தோம்னா குரோனோஸ் நிறைய வந்து டைட்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து டைட்டன்ஸ் எல்லாம் இல்ல, ஜூஸ் ஆர் ஆல்சோ டைட்டன்ஸ், ஆனா வந்து குட் டைட்டன். அப்புறம் இன்னும் நிறைய வந்து டைட்டானியா அப்படின்ற ஒரு பேர்லயே வந்து ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாமே காட்ஸா வந்து கன்சிடர் பண்ணாங்க. டைட்டன்ஸ், பிகர், லார்ஜ் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு கூட வச்சு ஜெயின்ஸ். ஓகே, ஜெயின்ஸ் அந்த டைப்ல டைட்டன்ஸ். ஓகேவா? டைட்டானியம்ன்றது வேற. ஓகேவா? இந்த இடத்துக்கு வாங்க. Titanium and zirconium can be purified using this method. The impure titanium is heated in an evacuated vessel with iodine at the temperature of 550 Kelvin to form volatile titanium tetraiodide, TiO4, tetraiodide. The impurities are left behind as they do not react. அப்போ டைட்டானியம் அயோடின் கூட ரியாக்ட் ஆகிறப்போ டைட்டானியம் டெட்ராயோடைட் வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகும். The volatile titanium tetraiodide vapor passed over a tungsten filament. டங்ஸ்டனோட வந்து ஃபார்முலா என்ன? இப்போ சோடியமுக்கு எண்ணெய் இல்ல, அது மாதிரி டங்ஸ்டனுக்கு டங்ஸ்டன் TU இல்ல, PG இல்ல, W. ஆமா ஆமா ஆமா, டங்ஸ்டன் W. ஓகேவா? டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டன் இல்லன்னா நமக்கு லைட் இல்ல. ரொம்ப ஹைலி வந்து ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கிற ஒரு மெத்தட். இப்ப நான் ஒரு புது எலிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சேன்னா நீ வச்சுக்கலாம். நீ கண்டுபிடிக்கிறது நீயே வச்சுக்கலாம், உன் பேரே வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதாவது கண்ட்ரி பேர் வச்சுக்கலாம். பிரான்சியம், இந்தியம், அமெரிக்கானம், அப்புறம் அர்ஜென்டினம், இது மாதிரிலாம் இருக்குல்ல. இதை வந்து அந்தந்த கண்ட்ரியில தயாரிச்சாங்க. எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் எர்த்ல இல்ல. ஒரு சில எலிமெண்ட் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு, லேபரேட்டரியில செயற்கையா சிந்தசைஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்ப இந்த சிந்தட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க எந்தெந்த கண்ட்ரில உருவாக்குனாங்கன்னா அவங்க பேரே வச்சுக்கிட்டாங்க. அப்ப வேற ஒரு பிளானட்ல வேற வேற ஆமா. இங்க பாசிட்டிவ் தான் இருக்கு, ஆன்டி நியூட்ரான்ஸ் வந்து கிடையாது. நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு, ஆன்டி நியூட்ரான்ஸ் கிடையாது. ஆட்டம் ஒண்ணு இருக்குன்னா அதுக்கு ஆன்டி ஆட்டம் ஒண்ணு இருக்குன்னு ஒண்ணு, அது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா நத்திங். ரைட்? நிறைய வந்து நீங்க கத்துக்க வேண்டியது. எல்லா எலிமெண்ட்டும் எர்த்ல இல்ல. ஓகே, எர்த் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் a critical set of elements. இங்க நிறைய வந்து கிடையாது. ஆனா கண்டிப்பா இந்த மாடல்ல, இந்த அட்டாமிக் நம்பர்ல, இந்த நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ்ல ஒரு ஆட்டம் இருக்கணும். அந்த ஆட்டம் கண்டுபிடிக்க சிந்தசைஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் ஆர்க்ஸ் மூலியமா, சைக்ளோட்ரான் மூலியமா, நீங்க சைக்ளோட்ரான் எல்லாம் படிப்பீங்க, அது மூலியமா புதுசா கிரியேட் பண்ண முடியும். அது மாதிரிதான் சிந்தட்டிக்கா நிறைய வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ இந்த
டெட்ராஹைட்ரைடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எவ்வளவுக்கு யூஸ் பண்ணோம்? 550 கெல்வினுக்கு வேப்பரா மாறிடுச்சு. அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இருக்குல்ல, டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் will act as a catalyst. கேட்டலிஸ்ட் தான் சர்ஃபேஸ் கேட்டலிஸ்ட். அந்த சர்ஃபேஸ் மேலதான் பிரேக் டவுன் ஆகும். சர்ஃபேஸ் மேலதான் பிரேக் டவுன் ஆகும். கேபிள்ஸ் ப்ராசஸ்லயும் அமோனியா கிரியேட் பண்றதுக்கு அப்படிதான் ஆகும். பெலேடியம் கிறிஸ்டல் அந்த சர்ஃபேஸ் மேல இருக்கிற அந்த அமோனியா மட்டும்தான் கிரியேட் ஆகும். அந்த சர்ஃபேஸ் மேல ஒரு N2 இருக்கு, ஒரு H2 இருக்கு. ஒரு N2 இருக்கு, 2 H2 இருக்கு, 3 H2 இருக்கு. இது என்ன ஆகும்? அந்த சர்ஃபேஸ் மேல இருக்கிறது மட்டும் NH3 மாறும். அதே மாதிரி டைட்டானியம் டெட்ரா அயோடைடு வந்து டெட்ராஹைட்ரைடு I convert into titanium at 1800 degree Celsius. எவ்வளோ? 1800 degree Celsiusல decomposed to form titanium and iodine. திருப்பி வந்து return back ஆகும். அப்போ இங்க இம்பியூரிட்டிஸ்ல நம்ம லெஃப்ட் பிஹைண்ட் பண்ணிட்டோம்ல, லெஃப்ட் பிஹைண்ட், அப்போ பேலன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? That is ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் application of metals. Aluminium, ரொம்ப important metal, Al. Aluminium is most abundant metal and is good conductor, most abundant and good conductor of electricity and heat. It also resists corrosion. Iron இருக்குல்ல, corrosion ஆகும், ஆனா அலுமினியம் கரோட் ஆகும். அதனால நிறைய இடத்துல இந்த ஓவர்ஹெட் கேபிள், அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள்லாம் அலுமினியம் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். Many heat exchangers, sinks and our day-to-day cooking vessels are made up of aluminum. Definitely. Heat sinks, exchangers or sinks. இது கவனி. இப்போ ஒரு நம்ம வீட்டுல பார்த்தாலே வந்து இந்த சாப்பாடு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, வெடிக்கிற சாப்பாடு சட்டி இருக்குல்ல, அது அலுமினியம்ல தான் இருக்கு. ஏன்னா அலுமினியம் வந்து ஈஸியா ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அந்த வாட்டருக்கு ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணி விடும். அப்போ அலுமினியம் அப்புறம் காப்பர் வந்து இன்னும் வேகமா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும். அதனால நம்ம வந்து அலுமினியம் வெசல்ஸ் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். அயன் யூஸ் பண்ணலாம், காப்பர் யூஸ் பண்ணலாம், ஆனா எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர், அப்புறம் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாவும் இருக்கும். அலுமினியம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். அதனால நம்ம கேபிள்ஸ்ல இருக்குல்ல, ஓவர் ஹெட் கேபிள்ஸ், நல்லா திக்கான கேபிள்ஸ், அந்த இடத்துல நான் காப்பர்ல போட்டேன்னா எனக்கு செலவு 5 மடங்கு 6 மடங்கு ஆயிடும். ஓகேவா? ரொம்ப அதிகமாயிடும். அதனால அலுமினியம் மோஸ்ட் அபண்டன்ட். அதனால ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ்க்கு மேஜரா அலுமினியம் நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட், it is used as wraps, aluminum foils, packing material for food item. எதனால அப்படின்னா அந்த ஹீட்டை அரெஸ்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கு. ஓகேவா? wraps, aluminum foils வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம், பேக்கிங் மெட்டீரியல். Aluminum is not very strong. However, it alloys with aluminum ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இல்ல, ஆனா alloys with copper, manganese, magnesium and silicon are lightweight and strong. They are used in design of aeroplanes and other forms of transport. Aluminum கண்டிப்பா ஸ்ட்ராங் கிடையாது, ஆனா அலாய்ஸா யூஸ் பண்றப்போ அதோட அலாய் அப்படின்ற வந்து வரப்போ இது வந்து ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வச்சுக்கோயே. இப்போ ஒரு அலுமினியமும் காப்பரையும் நம்ம ஜாயின் பண்றோம்னா ஒண்ணு காப்பரோட ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும், இல்லைன்னா அலுமினியோட ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும். ஆனா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மிக்சர் நம்ம போடுறதுக்கு மிக டிஃப்ரெண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கொடுக்கும். அலாய்ஸோட கேபிள். அப்போ அதனாலதான் அலுமினியம் அலாய்ஸ், அலுமினியம் லைட் வெயிட்டா, இது கூட அலாய்ஸ் ஆஃப் காப்பர் இதெல்லாம் நம்ம ஜாயின் ஆகுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது லைட்டாவும் இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காவும் இருக்கும். அப்ப ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து நம்ம மேல வந்து ஸ்டேபிளா நிக்க வைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தான் அதை வந்து ஸ்டேபிளா நிக்க வைக்கணும். வெயிட் கம்மியா இருக்குன்னா பரவாயில்ல, வெயிட் கம்மியாவும் இருக்கணும், ஸ்ட்ராங் இருக்கணும். ஏன்னா அந்த ஏர் ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர், ஆல்டிடியூட் ப்ரெஷர், ஏர் ப்ரெஷர், அப்புறம் மூவ்மெண்ட்னால வர ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் அந்த மெட்டல் வந்து தாங்கணும். வெறும் அலுமினியம் வச்சுக்கோயே,
பிளைட் போற வேகத்துக்கு கிழிஞ்சிடும், அப்படியே டோட்டலா வந்து பிரேக் டவுன் ஆயிடும். அத ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்காக தான் ஃப்ரண்ட்ல ஷார்ப்பா இருக்கு. அண்ட் விங்ஸ் இருக்குல்ல, விங்ஸ்ல பார்த்தோம்னா ஸ்லைட்டா வந்து இப்படி இருக்கும், பெண்டா இருக்கும், ஷார்ப் எட்ஜஸா இருக்கும், ஷார்ப் பெண்டிங்ஸ் இருக்கு. இது என்ன பண்ணும், இந்த ஏரை வந்து கிழிக்கும். ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம்பா. இப்ப வாட்டருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்ப தண்ணிய வந்து நான் ஸ்விமிங் பூல்ல குதிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, டைவ் பண்றப்போ ஷார்ப்பா வந்து குதிச்சேன்னா எனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது, ஜாலியா இருக்கும். இதே பிளாட்டா குதிச்சுன்னு வச்சுக்கேன், செம்மையாயிடுது. ஓகேவா? பளிச்சுன்னு அடிக்கும், அப்படி தோணி கிளீன் அளவு. அதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுக்கு அந்த ரீசனே அதுதான். ஏன்னா சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற அந்த மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் இன்டர் மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன் அதிகமா இருக்கும். அப்ப ஈஸியா இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு காரோட டிசைன் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரண்ட்ல ஒரு போல் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஹை ஸ்பீட் கார்ஸ்ல எல்லாம் போல் மாதிரி இருக்கும். ஏன் இந்த போல்? அந்த போல் வந்து தெர்மோடைனமிக் வந்து ஹீட் பேஸ் பண்ணி, இந்த போல் என்ன பண்ணும், ஏரை வந்து கிழிக்கும். ஆமா, இப்போ நீங்க பைக்ல கூட போறீங்க, நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா சைட்ல வந்து இப்படி கை வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கேன், கையை தள்ளும், இப்படியே ஸ்ட்ரைட் ஆக்குங்க, உங்களுக்கு அதை போட்டே தெரியாது. ஏன்னா அந்த ஏரை வந்து உங்க கை வந்து கிழிக்குது. அதனாலதான் ஒரு ஹெல்மெட்லயோ இல்லைன்னா ஒரு பைக் முன்னாடியோ ஷார்ப்பா அந்த டூம் கூட வந்து எப்படி இருக்கும், ஷார்ப்பா தான் வந்து வரும் ஓவராலா. நம்ம ஹெல்மெட் எல்லாம் போட முழுசாலதான் கட் பண்ணி மூக்கட்டு இல்ல, அந்த ஹெல்மெட்டோட டிசைன் எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே லைட்டா வந்து ஷார்ப்பா. ஹெல்மெட் போடாம போகணும்னா நம்மளால தெரியும், நம்மளுக்கு தள்ளும், காசு தள்ளணும், மூமெண்ட் இருக்கும். ரொம்ப ஃபாஸ்டா போனோம்னா நம்மள வந்து புஷ் பண்ணும். அப்ப அது பாசிபிள் தான். அப்ப டிரான்ஸ்போர்ட்ல இப்ப பாருங்களேன், வெறும் நம்ம அலுமினியம் மட்டும் படிக்கல, பிசிக்ஸும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். ஏன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். டெம்பரேச்சர் and everything. Next, aluminum shows high resistance to corrosion. High resistance to corrosion. It is used in chemical reactors, medical equipment, refrigeration units and gas pipelines. இது எல்லாமே வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றோம். எதுக்காக வந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் கரோஷன் ஆக்சிடைஸ் ஆகுறது அலுமினியம் கண்டிப்பா. இப்போ ஒரு காப்பர் ஒரு ஸ்ட்ரிப் இருக்கு, ஒரு அலுமினியம் ஸ்ட்ரிப் இருக்குன்னா, காப்பர் ஸ்ட்ரிப் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு தின் ஃபிலமெண்ட் ஆஃப் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஆனா இங்க நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இல்ல, அலுமினியம் ரொம்ப ஸ்லோவா தான் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது, கரோஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி. Aluminum is a good conductor, electrical conductor, and cheap. Hence, electric cables with steel core for strength. Steel core இருக்கும், ஆனா அவுட் சைட்ல இருக்கிற அந்த கண்டக்ஷன் பண்றதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல். அப்படிதான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அலுமினியம். ஓகேவா? பாருங்க என்னென்ன எக்ஸ்சேஞ்ச், ஹை ரெசிஸ்ட் கரோஷன், குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அதனால ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் சிங்கா வந்து அவைலபிள் ஆகுது. அதனால நம்மளோட யூட்டென்சில்ஸ், வெசல்ஸ், அதுக்கெல்லாம் வந்து குக்கிங் வெசல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும். தென் ராப்ஸ், ஹீட்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்றதுக்காக வந்து ஃபுட்டுக்கெல்லாம் வந்து பார்சல்ல வந்து ராப்ஸ்ல வந்து போடும். அலுமினியம் ஃபாயில்ஸ் மூலியமா ராப்பிங் ஃபுட்டை வந்து பார்சல் பண்றதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. தென் நாட் வெரி ஸ்ட்ராங், ஆனா வந்து அலாய்ஸ் ஆஃப் காப்பர், மேங்கனீஸ், மெக்னீசியம், சிலிகான் இதெல்லாம் லைட் வெயிட் அண்ட் ஸ்ட்ராங். அதனால ஏரோப்ளேன் மெட்டீரியல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். அடுத்து ஹை கரோஷன், ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் டு கரோஷன்னால கெமிக்கல் ரியாக்டர்ஸ், மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் அலுமினியம்ல இருக்கிறது, கேஸ் பைப்லைன்ஸ்லாம் அலுமினியம்ல இருக்கிறது பெஸ்ட். ஒரு குட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் அண்ட் சீப்பா இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரிக்கல் ஓவர் கேபிள்ஸ் வந்து இது மூலியமா நடக்கும். ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட், ஜிங்க். Almost we are about to complete the overall chapter. Metallic zinc is used for galvanizing metals such as iron and steel structure to protect them. Galvanizing அப்படின்றது வந்து alloy of zinc.
alloy of mercury வந்து amalgam அப்படின்றாங்களா. Galvanizing metals. Zinc is used as galvanizing metals such as iron and steel structure to protect from rusting. Zinc coating வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, மேல வந்து coating கொடுத்தாங்கன்னா அது ரஸ்டிங்ல இருந்து தடுக்கும். அதனால அயன் அண்ட் ஸ்டீலுக்கு மேல வந்து ஒரு ஜிங்க் லேயர் கொடுக்கிறது பெஸ்ட். Used to produce die casting in automobile. What is die casting? Electrical and hardware industries. The zinc மூலமா die casting அச்சு, டை காஸ்டிங்ன்றது வந்து அச்சு. ஓகேவா? இந்த ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த ஒரு பார்ட்டை வந்து தயாரிக்கிறாங்க, நட்டு தயாரிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து காஸ்டிங் அவுட் சைட்ல உள்ளுக்குள்ள அந்த காஸ்டிங் லேயர்ல ஜிங்க் இருக்குன்னா இது ஈஸியா வந்து ஃபுல்லா ஸ்மூத்தா கிளீனா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க. டை காஸ்டிங். Zinc oxide is used in manufacture of many products such as zinc oxide, ZNO. ஓகேவா? ZNO used in manufacture of many products such as paints, rubber, cosmetic, pharmaceuticals, plastic, inks, battery, textile, and electrical. இதுவே zinc sulfide இருக்குல்ல, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் zinc sulfide. ZNS. டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்ல இத பத்தி நீங்க மேஜரா படிப்பீங்க. ZNS. Zinc sulfide is used for making luminous paints. Luminous paints na? It's luminous. The rain and the water. Lumin அப்படினாலே glowing. Neon. அதேதான். luminous paintsலாம் வந்து fluorescent lights and x-ray rays. இப்போ அந்த x-ray screenல இருக்குல்ல, அதுல வந்து zinc sulfide அது ஒரு x-ray plate வைக்கலாம். அந்த பிளேட் வந்து ஜிங்க் சல்ஃபைட் பிளேட் தான். இப்ப நம்ம எக்ஸ்ரே வந்து நம்ம சென்ட் பண்றோம் நம்ம பாடியில எக்ஸ்ரே சென்ட் பண்றப்போ இந்த போன் இருக்குல்ல, போன் வந்து அந்த எக்ஸ்ரேஸை கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிடும். அப்போ போன் இல்லாத இடத்துல மட்டும்தான் ஈஸியா அப்படியே அந்த எக்ஸ்ரே பாஸ் ஆயிட்டு இந்த ஜிங்க் சல்ஃபைட் ஸ்கிரீன்ல தான் போய் விடும். அப்ப எந்த இடத்துல லைட்டா இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு போன் இருக்குது தெரியும். மற்ற இடத்துல டார்க்கா இருக்க இடத்துல முடிவு கவனி. டார்க்கா இருக்க இடத்துல போன் இல்லாத இடத்துல ஃபுல்லா ஜிங்க் சல்ஃபைட்ல பண்றப்ப அது ஃபுல்லா டார்க் ஆயிடும். அப்ப லூமினஸ் மெட்டீரியலா எல்லா இடத்துலயும் நிறைய இடத்துல ஸ்கிரீன் எலக்ட்ரிக் இங்க வந்து சார்ஜ் இருக்கா இல்ல ரேடியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கா அப்படின்றது எது மூலியமா கண்டுபிடிக்கிறாங்க? ஜிங்க் சல்ஃபைட் ஸ்கிரீன் மூலியமா தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா யூஸ் பண்ணோம். இந்த ஜிங்க் சல்ஃபைட் ஸ்கிரீனை நம்ம பிசிக்ஸ்லயும் படிப்போம். ஓகேவா? அப்புறம் இந்த நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரிலையும் படிப்போம், நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்லயும் படிப்போம். ஓகேவா? ரைட்? ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொண்டு வருவாங்க. அப்புறம் brass and alloy of zinc and copper. Zinc and copper தான் brass, alloy of zinc is used for water valve and communication equipments as it's highly resistant to corrosion. Water valves இதெல்லாம் ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றோம்ல, வாட்டர் இது, அது வாட்டர் வந்து ஈஸியா கரோட் பண்றோம்ல, கரோஷன் அதுல இருந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்காக கவனி முடிய போகுது ஆல்மோஸ்ட். Application of Fe. Iron. Iron is one of the most useful metals and its alloys are used everywhere, including electricity pylons, bicycle chains, cutting tools, and rifle barrels. Iron நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றோம். அப்புறம் cast iron is used for making pipes, valves, pumps, and valves. Cast iron. அந்த க்ரூட் அயனா வந்து நார்மல் அயனா பியூர் அயனா வந்து கிடைக்கிறது அந்த ரிஃபைனிங் முன்னாடி இருக்குது, அதான் கேஸ்ட் அயன். இது கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஆனா அது வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பைப்ஸ் மேக் பண்றதுக்கு, வேல்ஸ் மேக் பண்றதுக்கு, பம்ப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். மேக்னெட்ஸ் கேன் பி மேட் ஃப்ரம் அயர்ன் அண்ட் இட்ஸ் alloy. மேக்னெட்ஸ் வந்து மேக்னடைட் மூலமா நம்ம வந்து மேக்னெட்ஸும் மேக் பண்ணலாம். An important alloy of iron is stainless steel, and it is very resistant to corrosion. It is used in architecture, bearings, cutlery, surgical instrument, and jewelry. Nickel steel is used for making cables, automobiles, and airplane parts. Nickel and iron alloy. Chrome steels are used for manufacturing of cutting tools,
and crushing machines. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். Alright? இன்னும் கொஞ்சம் தான் முடிய போகுது. Application of copper. Copper is the first metal used by human. First metal used by human. Extended use of its alloy bronze resulted in new era bronze. Copper தான் first யூஸ் பண்ணாங்க. ஆனா அத வந்து காப்பர் அலாய் பிரான்ஸ் வந்து காப்பர் அலாய் அதுதான் வந்து நியூ எராவே கிரியேட் பண்ணுது. ஏன்னா பிரான்ஸ் வந்து இன்னும் டியூரபிலிட்டி ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு. அது மூலயமா எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஸ்டீல்ஸ், அப்புறம் ஹேமர்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இது வந்து கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட், காப்பர் இஸ் யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் காயின்ஸ், ஆர்னமெண்ட் அலாங் வித் கோல்ட் அண்ட் அதர் மெட்டல்ஸ். கோல்டு இருக்குல்ல, பியூர் கோல்டு ஈஸியா வந்து உடஞ்சிடும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. ஆனா 22 கேரட் கோல்டுன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா 22 பார்ட்ஸ் கோல்டு, 2 பார்ட்ஸ் காப்பர். இது என்ன பண்ணும், அந்த ஜுவல்லரிஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ராங்கா டியூரபிளா இருக்கு. இல்லைன்னா ஈஸியா எடுத்துலாம். ரொம்ப பியூர் கோல்டுனா வந்து நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க. பியூர் கோல்டு நல்லது, ஏன்னா ஈஸியா வந்து ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது, அதுக்கு அவ்வளோ ஈஸியா உடஞ்சிடும். காப்பர் and its alloy are used for making wires, water pipes and electrical parts. இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். அந்த ஹீட்டிங் பைப் இருக்குல்ல, இந்த ஹீட்டர்ஸ்க்கான அந்த பைப் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள வந்து காப்பர் தான் இருக்கும், லைனிங் தான் இருக்கும். அது எல்லாமே அலாய்ஸ். அது எல்லாமே அலாய்ஸ். Application of AU. Gold, one of the expensive and precious metal, is used for gold. எது எதுக்குள்ள யூஸ் ஆகுது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். நம்மளுக்கு coinage has been used for standard monetary system in some countries. It is used extensively in jewelry in form of alloy with copper. இப்ப நான் சொன்னல alloy with copper 22 parts. It's also used for electroplating to cover other metals with thin layer of gold, which is used as watches, artificial limb, cheap jewelry and dental fillings and electrical connectors எல்லாத்துக்கும். இது எலக்ட்ரோலிசிஸ் மூலமா நம்ம சொன்னோம்ல, தின் லேயர் மேல இது பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து பாக்குறதுக்கு கோல்டு மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஒரு சில ஜுவல்லரி எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஹெவியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியா இல்லை, மேல கோல்டு பிளேட் மட்டும் தான் பண்ணிருப்பாங்க. கோல்டு பிளேட் மட்டும்னா ஃபுல் கோல்டு கிடையாது. ஓகேவா? ரைட். Gold nanoparticles are used in increasing efficiency of solar cells and also used as catalyst. Gold நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது. Alright. இத நம்ம படிச்சு முடிச்சிட்டோம்னா we are going to complete the lesson. ஓகேவா? Right? Iron pillar. The iron pillar, also known as Ashoka pillar. Iron pillar வந்து alright, 23 feet 8 inch high, 16 inch wide and weight over 6,000 kg. The surprise comes in knowing its age, around 1,600 years old. An iron column could have turned into a pile of dust long ago. Despite that, it has avoided corrosion for over 1,600 years and stand as an evidence of executive skills and knowledge of the ancient Indians. அப்போ ஒரு அயன் பில்லர் ஜெனரலா அந்த டைம்குள்ள சுத்தமா ரஸ்ட் ஆகி ஒண்ணுமே இல்லாம டோட்டலாவே வந்து ரஸ்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கும். ஆனா ஆகல, ரஸ்ட் ஆகல. 1,600 இயர்ஸா நிக்குது. மேக்சிமம் அதோட டைம் வந்து ஒரு 40 இயர்ஸ்க்குள்ளேயே டோட்டலா ஆகுது, ரஸ்ட் ஆயிடுது, டோட்டலா கொட்டிட்டு இருக்கு. ஆனா ஆகல. இது என்ன சொல்லுது? We Indians had very experienced, but others நிறைய வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் பீப்புள் எல்லாம் நம்மளை பார்த்து வந்து முட்டாள் ஒண்ணும் தெரியாதுங்களா, நாங்க ரிஃபார்ம் பண்றோம்னு சொல்லி முட்டாளாவே இருக்காங்கப்பா. நம்ம தான் நம்பணும். ஒரு லயன் வந்து அதுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அது லயன். அது வந்து கோல்டு நினைச்சதுன்னா அது வந்து அதுக்கு வந்து அவ்வளவு பவர் இருக்குன்னு தெரியலன்னா அதால வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்படிதான். A protective film was created through a complicated combination of presence of raw and unreduced iron pillar. The cycles of weather which help
to create a thin uniform layer of miscible with on the filler. Miscible. Miscible is a compound of iron, oxygen, hydrogen, which does not rust and give corrosion resistance. அதனாலதான் அந்த அயன் பில்லர் வந்து கரோடே ஆகல. ஓகேவா? ரைட்? That's it. We have completed the overall lesson. ஓகேவா? உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதோட PDF வந்து நான் சென்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சு பார்க்கணும். எந்தெந்த கொஸ்டின் படிக்கணும், நீங்களே ஆன்சர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பாருங்க. ஆன்சர் பாக்குறீங்கன்னா நீங்க எல்லாத்தையும் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்களா, இல்ல ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கவனிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அந்த பார்ட் வந்து வந்துடும். ஓகேவா? அந்த விஷயம் கிளீனா வந்துடும். திங்க், ஒர்க் எஃபெக்டிவ்லி. ஓகேவா? அதுதான் உங்களுக்கு